इस दिल्ली की धरती ते जिस हवेली विच रखिया जाता है ਉਹਦੇ प्रथाए मनोत सी कि वह हवेली नूं भूतां वाली हवेली कहा जाता है। भाव कि लंमेरे समय तो उत्थे काल कोठड़ी हनेरा सी ते खंडड़ हो चुकी सी ते अक्सर जिथे बहुती चेर की वसों ना होवे ते आपां लोग कह दिंदे इत्थे नहीं जाना डराउणी है ते उत्थे महाराज सच्चे पातशाह ते नाल बाबा मती दास बाबा सती दास ते दयाला जी नूं रखिया जाता है। सतगुरु ते सिख अंदर ने ते बाहर पहरेदारी चौकस की जाती है। इत्थे फिर कुछ समा सतगुरु जी अपना समा गुजारते आ जिथे एक पासे काजी अब्दुल वहाब दूजे पासे जड़ा कोतवाल अब्दुल्ला ते जलाद जड़ा जलालुद्दीन का बहुत वड्डा रोल रहा है। ये भी गल का ध्यान रखना है कि औरंगजेब उस समय हसन अब्दाल की धरती ते ने क्योंकि हुक्म ओदा सी पर ओदे हुक्म दे नाल जदों सतगुरु ते प्यारियां नूं शहीद किया जाता है उदों दिल्ली की धरती ते नहीं। इत्थे हुण एक घटना का जिक्र करदा साडा इतिहास। कहंदे सतगुरु दे भोरे बाबा मती दास जी एक दिन सतगुरु सच्चे पिता महाराज जी उन्हां नूं एक गल कहन लगे, सतगुरु तुसीं एक हुक्म करो, सच इवे शीश ते तुहाडा थापड़ा होवे, तुहाडा हुक्म ते मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का सकदा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी कहन लगे, पुरखा तेरे कोल इन्नी ताकत इन्ना बाहुबल कित्थों? ते दोने हाथ जोड़ के कहंदा, बाबा मती दास सतगुरु जी तुहाडे चरणां दी खिदमत करके तुहाडे चरणां दी सेवा करके तुहाडी टहल च रह के सच इवे दात मैनूं प्राप्त होई आ कि मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का सकदा। ते गुरु तेग बहादुर हस के कहंदे, पुरखा समुंदर दे कोल रह के कदे बूंद दी मापन शक्ति नहीं वेखी दी। महाराज कहंदे जे तेरे कोल इन्नी शक्ति है गुरु नानक दे चरणां दी सेवा करके सोच के वेख जिस गुरां दी तू सेवा कीती ओ गुरु की नहीं कला वरता सकदा। जी सब कुछ करन दे समर्थ ने पर गुरु जी नूं पता सी कि हुण सिर दित्तियां हुण अपना लहू बहाया इस जुल्म दा नाश नहीं होना ते किसे दे धर्म दी राखी जिहड़ी आ ओ बिना शीश दित्तियां नहीं होनी। जदों सतगुरु जी आनंदपुर तो चले सी यही गल महाराज ने कही सी अपने पुत्र गुरु गोबिंद सिंह पिता जी नूं। सच एवे संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गल कही सी, पुत्र हुण इन्हां दा धर्म बच सकदा है, कोई महात्मा कोई महापुरख दरवेश इन्हां लई अपनी रत डोले। ते उस समय फिर बाजां वाले पिता ने अपने गुरु पिता तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी नूं दिल्ली वाल तोरिया सी ते एक गल कही सी, पिता जी की होया जे मेरे सिर ते पिता दा साया नहीं परवाह कोनी पर मैं नहीं चाहुंदा धक्के नाल किसे दा जबरी धर्म जिहड़ा वो बदलिया जाए। तुसी उन्हां दे सुहाग बचाओ, तुसी उन्हां बच्चियां दे पिता दी आबरू बचाओ। जे मैं यतीम होंदा ते कोई गल नहीं पर मैं दुनिया दे बच्चे यतीम नहीं दे सकदा। वेखो ये अपने अपने पाप हुंदे आ जो विद्वानां कवियां राइटरां ने लिखे हुंदे आ। कहंदे गुरु जी उथों फिर जदों इत्थे हुण इह घटना वापरी मती दास जी जो साध संगत जी ये सारी गल गुरु पातशाह नाल करदे ने ते बाहर जिहड़े पहरेदार खलोते हुंदे ना उन्हां विचों एक सिपाही कहंदे आ इह गल नूं सुणदा है ते जाके उस समय हाकमां दे कंन भरदा है कि जिन्हां नूं तुसीं हवेली च रखिआ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक बोल के कहता है कि मैं ते दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का सकदा उन्हां विच कोई अजमतां ने शक्तियां ने करामातां ने। कहते हैं कि फिर बाबा मती दास जी नूं लियाया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी अपने सच एवे प्यारियां दी शहीदी नूं एक बंद पिंजरे च वेखदे आ ते संगत उस पिंजरे बारे लिखिआ है कि वह पिंजरा लोहे दा सी, उहदे थल्ले भी सूलां ने कि गुरु जी बह ना सकन, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਖਲੋ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਠ ਭਾਰਨੇ ਵੀ ਸੂਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਢੋ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ। ਭਾਵ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। गुरु पिता जियां दे सिख बाबा मती दास जी नूं सब तो पहला शहीद किया जाता है। असी इत्थे थोड़ा रोक के उन्हां दे प्रथाए जो विचारा करनी है। कहंगे बाबा मती दास जी नूं लियांदा गया, ढंडोरा पिटिया गया सी
कि ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਏ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਆਏ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਸੀ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਦੱਸੋ। ਤੀਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਹੂਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜਾਂ, ਮਹੱਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਤਖਤ ਗੱਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਸ ਥਾਪੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਰਤ, ਉਹ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸਦੀ ਏ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਦੀਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੱਟੇ ਲਿਆਓ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਸਿਦਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਿਰਸੀ ਲੋਕ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, वो सिर ही क्या जो दर दर पर चुके, साचे वे वो दर ही क्या जहां पर शीस ना झुके। सिर ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰੋ ਸਿਤਮ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਜੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 2 ਫੱਟਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਬੂਲ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਬਾਣੇ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਏ ਆ, ਉਮਰ ਵੀ ਹੰਢਾ ਲਈ ਆ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਆਰਾ ਚਲਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਜੋ ਅਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਚੀਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਚੀਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਗੁੰਦ ਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੇ ਜਾਂ ਕੰਘੀਆਂ ਚੀਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਰ ਕਦੇ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਮਕਾਈਏ। ਤੇ ਜਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਚਲਾਇਓ,
मैं जपजी दा पाठ मुकम्मल करना है। दूजी गल सच इवे मैनू पता आरा चलाउंदियां तुहाडे हथ कंबणगे, वेखियो किते चीर ना टेढ़ा पा दिओ। मैं नहीं चाहुंदा आउण वाली सिख पीढ़ी साडे पैरोकार ये गल कहण कि बाबा मती दास जी तां आरे थल्ले डोल गया सी। नहीं, चीर सीधा पायो। ते जदों इन्नी गल कही कि होली आरा चलायो, मैं जपजी दा पाठ मुकम्मल करना है, धन गुरु तेग बहादुर जी अज आवाज दे के पिंजरे चों कहंदे आ, मती दास तुसी गुरु दी बाणी पढ़ो। सच इवे दुनिया दे इन्हां जालमां दे, खाकमां दे, झूठ दे, फरेबियां दे आरे तुहाडे शरीर नूं चीर सकदे आ, पर जिस आत्मा च बाबे दी बाणी वसदी आ तुहाडे टुकड़ियां विचों भी गुरु नानक दी बाणी दी आवाज़ आऊगी। कहंदे आ ये सतगुरु महाराज ने कृपा वरताई, गुरु दे सिख दे सीस ते आरा चलिया। ਗਿਆਨੀ प्रताप सिंह ने एक गल लिखी आ, कहंदे जदों दो ਉਂਗਲਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਖੁੱਭਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿ ਵਗੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਲ ਸੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਵ ਖਿੱਚਿਆ ਕਵੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਧਰ ਧੀਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਿਆ ਆਪ, ਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣਾ ਪਾਪ। ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰੇ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜ ਸਾਂ, तेरा दीनी लोड़ सुन काजी, आरा प्यारा लगत है, कारा करो बनाए, सिर जांदा ते जान दे मेरा, सिखी सिदक ना जाए। परवाह को नहीं, ਇਹੋ जी ਲੱਖ ਵਾਰ जवानी शरीर मिले, मैं अपने गुरु तो हस के वार दियां, पर अपने गुरु दे दिते हुए केसां तो धर्म तो मैं कदे मुनकर नहीं होना चाहना। कहंदे गुरबाणी दा जाप पहुंचिया, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर। वेखो केड़े सूर में असी केवल जप दा पाठ करदे आ ते सच एवे साडी फतेह हुंदी आ। गुरु का सिख अज पाठ अपने बोला नाल करदा ते सुरत करके अज ओ सचखंड दियां पौड़ियां चढ़दा पिया। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर ना कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहा भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाए, ना ओ मरै ना ठागै जाहे। हकूमत कहंदी बाबा मती दास मार दिता, पर सिख कौम नूं पुछो मती दास बाबा हर जवान दे हिरदे विच अज भी सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਇਲਾ ਉਸ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਚਹਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਰਤ ਡੁੱਲੇ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਫਸਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਕਰਵਤ ਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ, ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਬਾਣੇ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਠਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਸ ਸੀਸ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆਰੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ। आओ गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगिए, आओ उस बाणी बाणे दे तार नहीं बनिए जिस बाणी च वेख के कलगीधर हर सिख दे विचों अपने साहिबजादियां नूं वेखना चाहुंदा है। कहंदे आ जदों दो टुकड़े होए शरीर दे,
ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਮੀਰ ਪੱਕਰ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਨ ਪੱਕਰ, ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੀਨ ਪੱਕਰ ਫਾਂਕਿਓ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਲਿਆ, ਕਹਿ ਲੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲੱਗਾ ਚਾਨਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਪੱਕਰ ਫਾਂਕਿਓ ਅਰ ਕਾਟਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁਬਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸ ਕੀਤੇ, ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਏ, ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਲੇ, ਪੇਟ ਚ ਗਏ। ਜਿਸ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਟੋਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਰਿੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਗਏ। ਪਰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਪੇੜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦੋ ਉਰਦ ਚਰਾਏ ਸੋ ਡਾਰਾ, ਪਰਿਓ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੋਏ ਦੁਫਾਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜੈ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗੋ। ਜਦੋਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਪੜਦਾ, ਖੇਰ ਸਭ ਕੋ ਅਚਰਜ ਬੜਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ, ਇਹ ਅਚਰਜਤਾ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਅੱਜ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ